تجميت داغنا تغالي ويد يقرفذن ستبغس أمنو غادي أمنو نبدو ذا قبايلي أساقيسي يسم موسوفراني ما نتمر تقبايليت ذوي ذاك ويلا نارو قارو هكي التمريري ثاقي عاودني نصوفي سوال تنميرتي مثل لملاقي نسالم هاد مساعدي الوقات راودي عجبني استجمات السدوكلي قبايليت كانت قبايليت تنميرت الول نسيولي مسا كاينه زيدا لا بريزيدونت لا كورديناسيون إيل دو فرانس أتف كواليس مسا كاينه أزول فلاول تنمير يميت كسام Les téléphones إلانيين والنون سيلونسيو إقباليين في قبايليين يمدوكال نو منو أزول فلاول نجمع دستا إلمن نسمشتيا نواس نغلانا قبايليو ذاس يتوارون سيسقواسن الحريص سيسقواسن الضيق نتم هرسا ذا البطل الحبوس مجال يا الفغرية يا الفيكتية تسالفانت أرا يرفض وغرفة قبايلية هذا فون دوني زديت كارن مجال أمزروني ندكن ثلاث كان يوستيفت ذا شو ستيفتا فمهرسا في الزمارة تحبس تيفكيوي الزمارة تحبس سيمذانن مشا ذا وصغير الزمارة تحبس تيكتيا لابا ذا ميلا تيكتي فرصا ذكوال لاغن بويدي تيرفذن مالادي كان غرفة قبايلية ستيكتير راهي السفغن ثمور تقبايلي فالليسار راهي كسن البطل ذا الدنيس شبربرن فلاس ذا القرونية سوا شو غيدي يتقابل وذا بوان هرسان سلا ريبريسيون يعمد يبغى لا ريبريسيون ولادي يسمحس اشكو تيكتي نغتين زديين تيكتي نغد وبريد النغد وين يستوضن يوكاف تيكتي نغسات في كازار ثور ولاش دنويز مالا تقلع زريق ذاك كلمات لام ذاكية هذه تعديت لنا فشل تعديت لي بيريود ندا on a envie de se reposer de penser à autre chose. Mais l'idée, elle est là. Même où il y a même où il y a pour des raisons X ou Y, on sait bien que si je dis mon nom de tout le monde, le match, soit ici qu'on veut faire soit ici qu'on veut la répression, il s'est رافثمور في القبائل. Ça, c'est la détermination. C'est cette détermination, elle تمل أن السحبيبة غاف تمور في النار غاف يذلس النار غاف توثلين في النار. C'est cette détermination سوا يسالم السيوو في غاين غال الجناس مرة. C'est avec cette détermination هاد النج يفسوتي وين يدفدون هاد النج وراو النار أين سويسال يدير ناسكا ذي لسان تلويف نزرع بريدي وعا نزرع يتشور دي سنانن نزرع ذاكن يلا ممنوع يثالث ذاك نيتي دنيا ثمور تقبايليت أغرفة قبايلية يخلصيت سيفيل يخلصيت سليكزيل يخلصيت سلحفس
أفرسخ تغنيت هذا راه تجميلتي وكيما غاسن يغلين غاف تمور تقبليت أكن تبغو فيليفين كيف نسن تسرثنت ثمغلي وذا غنا تروح السرير غالي محباس يتواحد في السن يتوكرفن ذي البطل ذي السنينية ماشا نزرى ذا غنذقو مافال سمثا ورجين ثلاث في الزين تسرثنت غار الزات ما إلا وري لا الحبس ما إلا وري لا يدي ما إلا لا من غير أمن كنيا أمن الجناس مرة لا ديترميناسيون ماشي ذا والكل تزمرت إنسان ذك ولا تزمرت تاقيا نلمذيت ذك موسون وفراني ماني تزمرت نقيم فيدال à nos valeurs et nos principes أشحال يشبح خاص ذي ثقناتين الضيق ذي ثقناتين الحريص لبعضا سي 2021 غارزة مازال يكون تبدما ميون ومذال أكنا بنيتي شتينا فرصة فروس نغنوكاد نغطاسي اللان تشتيا سينيوغن. Nous avons la détermination à نكمل أمنوغا سرفان سليسر ستلوي السا هات من جماعة ذاكيا من زرايوك ذاك لا ريسبونسابيليتي نرفد فتوياتنا غنشتيلات ذا شوت لا ريسبونسابيليتينا نفكلاها إويذ يغلين إويذ يتواحد سن الثمور تقبيليت ذاك ناد نار سد لنا يا غرفين تنقبيل دون قرار فمهرسا في كذا دغسفشن في كذا دغسفشن أختازن غزو شيكولا ديالنا ذي الواجبة نسدوك لي غلنا إمي أين راه يستزن غار الزاف منوغنا ماشي ذي الخوف نغسو كديا. C'est notre histoire. Nous l'avons racontée au monde entier. Et aujourd'hui, nous avons remporté une bataille essentielle, celle de la vérité. Pendant des décennies, l'État algérien a tenté de cacher notre réalité nationale, notre identité et les injustices imposées à notre peuple. Mais désormais, cette vérité ne peut plus être étouffée. La voix kabyle dépasse les frontières. Le monde sait que la Kabylie existe. Le monde sait qu'elle pense et le monde sait qu'elle refuse de se taire. Depuis décembre 2025, nous sommes entrés dans une nouvelle étape de notre histoire, la République fédérale de Kabylie. Elle s'est affirmée comme l'expression politique de notre conscience nationale. Ce n'est pas une proclamation symbolique, ce n'est pas une émotion passagère, c'est l'aboutissement d'un long combat, d'une mémoire préservée et d'une volonté collective devenue irréversible. Le monde traverse aujourd'hui des crises profondes. Les équilibres géopolitiques changent. Des peuples vivent de la peur, l'instabilité et l'incertitude. Mais nous ne devons rien craindre. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui connaît son histoire devient impossible à effacer. Parce qu'une nation consciente d'elle-même ne recule plus. Parce que notre force ne vient pas des armes, mais de notre enracinement, de notre intelligence collective, de notre culture. Ils ont lâché des monstres contre des étudiants, des pères de famille, des femmes et des enfants qui marchaient pacifiquement. Ce fut un déchaînement de violence barbare. Une tentative d'assassinat de masse orchestrée par l'État algérien pour briser le dos de la Kabylie. Le bilan du printemps noir est terrifiant. 128 martyrs tombés pour la liberté et plus de 5000 blessés, des milliers de jeunes mutilés et handicapés à vie.
L'assassinat, le prolongement de la terreur, l'assassinat politique d'Amziane Mhenni. Mais la main lâche de la répression ne s'est pas arrêtée aux frontières de la Kabylie. Elle nous a poursuivis jusque sur la terre des droits de l'homme, ici même à Paris. Comment parler de nos martyrs sans hurler notre colère face à l'assassinat d'Amziane, le fils de notre président Farhad Mani. Honteux moment. Mon frère, maman est toujours là, elle respire, mais c'est tout ce qui lui reste. Personne ne t'a oublié, tu es partout. Aujourd'hui, nous sommes amis. Te rendre visite, nous recueillir sur ta tombe. Maman a creusé la terre de ses mains pour y planter une tige de menthe. Elle t'a parlé, elle t'a raconté tant de choses. C'était étrange. On dirait qu'elle entendait tes réponses. J'ai vu un léger sourire. Traverser son visage. Elle caressait la pierre. Elle caressait cette terre qui te recouvre. Puis elle ramenait sa main contre sa poitrine pour coller ton souvenir à son cœur. Une question me hante, jour et nuit. As-tu eu mal? Comment t'ont-ils assassiné? T'ont-ils fait souffrir? Es-tu mort sur le coup? As-tu agonisé? As-tu croisé le regard de celui qui t'a tiré dessus? Tant de questions suspendues dans le vide, tant de questions sans réponse. La Kabylie a tellement changé. 5 ans après, nos assassins marchent, vivent, respirent, tandis que la Kabylie continue de pleurer. Mon frère, sais-tu qu'ils ont tué 127 autres jeunes? Il y avait même des enfants. J'imagine que tu le sais. J'imagine que vous vous êtes retrouvés là-haut. Portez les croix qu'il y a là-haut. La Kabylie saigne toujours, mon frère. Qui sait, si elle passera un jour, elle pensera un jour ses blessures. Qui sait si ses plaies se refermeront à jamais. Tu sais, mon frère, les printemps sont toujours noirs en Kabylie. Texte que j'ai écrit pour ton 5e anniversaire de ta mort. J'étais une jeune étudiante, j'étais pas du tout politisée, j'avais pas de connaissances ni en sociologie, je m'intéressais même pas à l'histoire de la Kabylie, à vrai dire. J'étais juste une scientifique, mais la période dernière, il y a quelque chose qui m'est apparu comme une vérité scientifique, tout ce que nous avions subi, que ce soit les jeunes, que ce soit les Moukran, Tilawi, Irgazen, Inchtokan. Ma conclusion, en tant que jeune étudiante, c'est que le peuple kabyle ne peut vraiment pas continuer à appartenir à une nation qui assassine ses enfants dans l'indifférence et le silence. Le silence du peuple algérien, un silence complice qui en disait long d'ailleurs. Voilà. Et notamment aussi de l'association dont je suis présidente, donc l'UFK. En ce 14 juin, devenu le symbole de la continuité et du combat national kabyle,
l'Union des femmes kabyles tient à rendre hommage à toutes celles qui ont porté notre peuple dans ces heures les plus difficiles. De Fadman Soumer à Fadma Mansour, de Taoussa Moroch à Nouara et Sherifa, qui, chacune à leur manière et à leur époque, ont résisté à l'effacement, à la domination et au renoncement. Nous rendons également hommage aux militantes du printemps berbère de 80, aux femmes du printemps noir de 2001, à toutes celles qui ont marché, manifesté, soigné, soutenu, dénoncé et transmis lorsque la Kabylie était meurtrie. Et aujourd'hui encore, nous pensons à Myriam Khounesh, à Wafia Tidjani, ainsi qu'à toutes les femmes engagées qui poursuivent ce combat avec détermination. Certaines sont connues, beaucoup restent dans l'ombre, mais toutes ont en commun d'avoir consacré une part de leur vie à la défense de la Kabylie, de son identité, de sa langue, de sa dignité, de ses droits et des droits de son peuple. En honorant leur mémoire, nous devons aussi entendre le message qu'elles nous ont laissé. Ces femmes ne se sont pas battues uniquement pour préserver une langue, une culture ou une identité, pardon. Elles nous ont transmis une exigence de liberté et de responsabilité. Et c'est précisément pour prolonger cet héritage qu'existe aujourd'hui l'Union des femmes kabyles. Notre association œuvre pour la défense des droits des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute forme de discrimination et de violence, ainsi que pour la promotion de la citoyenneté, de la culture, de la laïcité, de la liberté. Elle encourage les femmes kabyles à prendre toute leur place dans la société, à accéder aux responsabilités et à faire entendre leur voix en Kabylie comme sur la scène internationale. Car le destin de la Kabylie et celui de la femme kabyle se ressemblent. Pendant trop longtemps, l'une comme l'autre ont dû lutter pour exister, pour faire entendre leur voix et pour défendre leurs droits. Pendant trop longtemps. Je veux corriger quelque chose. Je ne suis pas ici mandaté par le MAC suisse. Je suis ici privé en tant que membre de la NAVAT. C'est pour être correct. Vrai radon d'Ignout Meshahouts, si je peux le dire, parce que ça va prendre un peu peut-être de temps. Kini Mechi de Gitzilir de l'Allemagne. Et je vis en Allemagne et je voulais montrer Paris à mes enfants. Nous allons à l'université. Nous allons à l'université, c'est pas loin, et nous sommes dans une cafette. Il y aura la cafette Neftour. Il y aura le parois. À côté de la table, il y avait deux jeunes algériens, Hidi Miraka, voilà. Il y avait deux jeunes algériens, Atmsla et Saraf el-Zaïr, Fermat Saraf el-Zaïr, ou Saraf Stromit. Il y a un Diono Francis, un étudiant d'Arabie, il y a Zmara, Qimmat Sanatoun, il y a Soula Shamkan. Il y a Soula, il y a Soula, لأن تمسلات مساي يكر ديما أفرنسيس نديو تحسيس الناس يون دينا الناس نسيب كيها يا أسوس روميتا فرنسيس الناس نسيب كيها d'où tu viens je vais le dire en français d'où tu viens je viens d'Algérie je suis arabe يقولنا يظن الناس يشتيني يا الناس moi je viens d'Algérie je suis kabyle يروحوا فرنسيس نديرو ناس ينطوثيو يقولوا لنا استحرموا بغيت تزرع اش يهضرون بوغريس يكرد يسكي ناس بالعرب يكردوا عرب مليح الناس صارت في الجزائر الناس فيها راسيست انت راسيست يكردوا قبيليين الناس مكينين يد راسيست
صار في الجزائر تمسلاكنا كاين اللي راسيست كاين ذا راسيست اش مستني يضر إذا سيدي كان كذا الجزائري يكفى وسكسود إن أسي هذاك دينير et à partir de maintenant je ne suis que kabyle. On a été plongé dans un mensonge qui est fait de négation, de violence, etc. Et malgré ça, des décennies de générations d'élites, donc kabyles, ont cru en la construction d'un État de droit, un État multiculturel où le kabyle pouvait avoir sa place. Donc l'histoire nous a rattrapés et on a vu ce qui s'est passé donc, justement en 2001. Bien avant ça, et surtout en 2001, et c'est une déchirure, c'est ça l'essentiel de ce que moi je peux dire de cette journée. Donc c'est une rupture dans la conscience collective kabyle, ont des illusions passives. C'est aussi un jour de résilience, un jour de rupture avec ces illusions, des illusions anciennes, et un jour de réaffirmation de l'identité kabyle. C'est également le jour où la Kabylie s'est révélée à elle-même. Et à partir de là, elle va vers la liberté, elle va vers une vie internationale qu'elle a su. Doura le projet NIR, donc il s'agit de rassembler la diaspora. J'ai toujours dit c'est un projet ambitieux, puisque beaucoup, même des cadres me disent que bon, c'est ambitieux, on ne réussira pas. Moi je dis que sans ambition, on stagne. Et lorsqu'on stagne, bien sûr, on n'avance pas, d'autres nous dépassent et vous savez ce qui peut arriver. Nous luttons contre un pouvoir totalitaire. J'ai toujours parlé de totalitarisme.